Today we start our 12th chapter, Electricity and Circuits. Just by pressing a switch, we can operate devices like electric bulbs, fans, television sets, which makes our life easier and more comfortable. These comforts are provided by the type of energy which we call as electricity. Electricity can produce light, heat, or make machines work. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity operate pumps that lift water from the wells or from the ground level. You have list include the use of the electricity for lighting. Electricity makes it possible light our homes, road, offices, markets and factories even after sunset. This help us to continue working at night. A power station provide us with electricity. The supply of the electricity may fail or it may not be available at some places. In some situations, a torch is sometimes used for providing the light. A torch has a bulb that has light up when it switched on. We always seen that a danger sign shown displayed on a poles, electric substances and many other places. It is to warn the people that electricity can dangerous if not handled properly. Carelessness is handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death of the persons. You should never attempt to experiment with the electric wires, sockets, and also remember that the electricity generated by a portable generator is equally dangerous. Use only electronic cells for all the activities related to the electricity. There is an electric cell. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cells. These cells are used in the clocks, wristwatches, transistors, radios, cameras, and many other devices. It has a two parts. It has a small covering, it is known as a metal cap on one side and the metal disc to the other side. It has two terminals, that is positive sign and negative sign. It is marked on the two poles. The metal cap is a positive terminal of the electric cell and the metal disc is a negative terminal. These cells have a two terminals, positive and negative. Electric cells provides electricity, forms the chemical stored inside it. When the chemical of the electric cells are used up, the cell stops to producing electricity. These are the cells then again replaced by a new one. The torch bulb has outer case glass and this fixed on a metallic base. आता आजच्या भागामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी आणि त्याचं सर्किट म्हणजे त्याची जी रचना आहे याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. तर या भागामध्ये फक्त एक स्विच प्रेस करून आपण इलेक्ट्रिसिटी चालू करू शकतो. आपण रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये टी व्ही बघण्यासाठी किंवा लाईट लावण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून आपलं कितीतरी लाईफ आपण कम्फर्टेबल केलेलं आहे. वेगवेगळ्या भागासाठी आपण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करतो, या ऊर्जेचा वापर करतो. खोल विहिरीमधून पाणी काढण्यासाठी मोटरच्या साह्याने किंवा जमिनीमधून पाणी काढण्यासाठी टँकमधलं मध्ये वरच्या छताच्या वरती पाणी भरण्यासाठी या इलेक्ट्रिसिटीचा वापर केला जातो. रात्रीच्या वेळेसुद्धा ज्यावेळेस सूर्यप्रकाश नसतो त्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून लाईट, बल्ब, फॅन हे इलेक्ट्रिकल डिव्हायसेस आपण चालू करू शकतो. रोडवरती, ऑफिसेसमध्ये, मार्केटमध्ये, फॅक्टरी ह्या अंधाराच्या नंतरसुद्धा ह्या गोष्टी चालू शकतात. सपोज इलेक्ट्रिसिटी कोणत्या भागामध्ये एखाद्या वेळेस पोहोचू शकत नाही. आता या सिच्युएशनमध्ये किंवा एखाद्या वेळेस काही बिघाड झाला असेल तर आपण टॉर्चचा वापर करू शकतो आणि त्यालासुद्धा बल्ब असतो आणि त्या बल्बच्या साह्याने इलेक्ट्रिसिटी चालू होते. आता या बल्ब चालू ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करण्यासाठी त्या सेलचा वापर केला जातो आणि ह्या सेलमध्ये इलेक्ट्रिक सेलची रचनेचा आता आपण याच्यामध्ये अभ्यास करणार आहोत. त्याच्यामध्ये ह्या सेल्समध्ये केमिकल्स भरलेले असतात आणि या केमिकलच्या साह्याने इलेक्ट्रिसिटी सुरुवात होते. त्याची रचना कशी असते ते सुरुवातीला बघूयात. तर त्याच्यावरती दोन कॅप्स असतात, वरचा भाग आणि खालचा भाग. एक छोटासा वरचा मेटलचा कॅप असतो, त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह साईन
त्याच्यावरती चिन्ह दिलेलं असतं, आणि खालचा जो बेस असतो ती चकती असते त्याच्यावरती निगेटिव्ह साईन केलेलं असतं. आणि ह्या सेलचा वापर विविध उपकरणांमध्ये, इलेक्ट्रिकल उपकरणामध्ये रेडिओ आहे, ट्रान्झिस्टर आहे, किंवा हाताची घड्याळ आहे, अलार्मचा क्लॉक आहे, या सगळ्या उपकरणांमध्ये ह्या छोट्याशा सेलचा वापर केला जातो. या सेलमधलं केमिकल ज्यावेळेस संपतं त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे थांबते, आणि मग नंतर आपल्याला दुसरा सेल त्याच्या ठिकाणी आपल्याला रिप्लेस करून घ्यावा लागतो. पोलवरती आपण बघतो डेंजर सायन्स, माणसाची कवटी आणि त्याच्या खाली असणारे 2 हाडांचं चिन्ह आणि लाल रंगाच्या साह्याने हे मार्कआउट केलं जातं. म्हणजेच हे साईन आपल्याला सांगतं, सपोज इलेक्ट्रिसिटीचा वापर आपण समजा जर का काळजीपूर्वक नाही केला तर मनुष्याची त्या ठिकाणी डेथ होऊ शकते, किंवा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक शॉक लावून कितीतरी माणसं मेलेल्याची सुद्धा उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. म्हणूनच या इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करताना कधीही केअरफुली करणं गरजेचं आहे. आणि हा जो वापर करत असताना कोणताही डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीचा वापर न करता त्या ठिकाणी आपण ह्या बॅटऱ्यांचा वापर करू शकतो. म्हणूनच त्याच्या पद्धतीने कोणताही एक्सपेरिमेंट करत असताना आपण आपला जीव वाचू शकतो. अशा पद्धतीने समजा जर का आपण आपली काळजी घेतली तर कित्येक धोके आहेत ते आपण टाळू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब, द स्मॉलेस्ट डिव्हाइस दॅट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोव्हाइड अस light. It is known as an electric bulb. The bulb used in a torch. That torch bulb has a glass chamber which is fitted on a metallic base. The glass chamber is evacuated. That is, vacuum is inside it. A vacuum is a space that has no air or gas in it. Inside the bulb, there is a fine tungsten wire supported by 2 thick wires. This thin tungsten wire is known as a filament. This filament, the bulb which glows when there is a flow of current through it and gives off light. The metallic base of the bulb is known as a holder. The holder is used to fix the bulb at a given place in a torch. The 2 supporting wires, one is internally connected to the metallic case or holder, the other wire is connected to the metallic tip. The base, the metallic case and the metallic tip act as the 2 terminals of the bulb. Now, the 2 terminals are fixed in such a way that never touch to each other. These are the similar structures. However, the filament is this type of bulb is a fine coil, thin tungsten wire. The filament of the bulb kept in a vacuum because otherwise the metal wire should simply burn at a high temperature when the switched on if the air to be present in the bulb. आता या भागामध्ये इलेक्ट्रिकचे बल्बची आतून जी आणि बाहेरून रचनेचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर हे जे काही उपकरण आहे हे सगळं इलेक्ट्रिसिटीचं बल्ब हा एक छोटंसं स्मॉल डिव्हाइसेस आहे. त्याच्यामध्ये निर्वात पोकळी असते, गॅस, त्याच्यामध्ये ग्लास चेंबर आहे आणि त्याच्या खाली मेटलचा खाली बेस आहे. हा जो काही ग्लासचा चेंबर आहे त्याच्यामधून पूर्ण व्हॅक्यूम म्हणजे त्याच्यामधून निर्वात पोकळी, त्याच्यातून सगळी हवा ही बाहेर काढून टाकल्या जाते, कुठल्याही स्वरूपाचा गॅस नसतो. त्याच्यामध्ये टंगस्टनचे वायर असतात 2 आणि त्याच्यामध्ये फिलामेंट, त्याला सपोर्टिंग 2 वायर असतात आणि एक फिलामेंट असतं. तर टंगस्टनपासून या मेटलपासून बनवलेलं असतं. ज्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी चालू होते त्यावेळेस ते फिलामेंट ग्लो होतं आणि त्याचा प्रकाश पडतो. खालचा जो भाग असतो त्याला होल्डर म्हणतो. मेटॅलिक बेस मेटलपासून बनवलेले असतात. त्याच्यामध्ये 2 टर्मिनल असतात, एक खालच्या दिशेने वायर असतं आणि जे काही सपोर्टिंग वायर्स आहेत एक खालच्या दिशेने जातं आणि एक वरच्या दिशेने जातं. जसं बल्ब बॅटरीमध्ये आपण बघितलं 2 टर्मिनल असतात, एक पॉझिटिव्ह असतो आणि एक निगेटिव्ह असतो. तर मग ह्या मेटॅलिक बेसमध्ये एक पॉझिटिव्ह ॲक्ट करतं आणि एक निगेटिव्ह ॲक्ट करतं आणि हे जे 2 वायर्स आहेत एकमेकांशी कधीही टच होत नाहीत. आणि अशा पद्धतीने जे होल्डर हे प्रॉपर प्लेसला ठेवून इलेक्ट्रिसिटी ज्यावेळेस स्विच ऑन करतो त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी चालू होते आणि तो विद्युत प्रवाह त्याच्यापासून सुरू होतो. घरगुती बल्बसुद्धा अशाच प्रकारची जी रचना असते, मध्ये टंगस्टनचा वायर असतं आणि व्हॅक्यूम त्याच्यामध्ये क्रिएट केलेली असते. अशा पद्धतीने ही बल्बची रचना त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते.